آداب 1:29 25 اکتوبر 2020 اکتوبر کی آخری اتوار سول کا اجلاس. میں ہوں علی شعیب حسن. حیرانگی اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے سول کی پہچان اور اس پروگرام کی میزبان یاسمین نقوی بالکل خیریت سے ہیں. وہ آج کیوں نہیں آئی؟ میرا خیال ہے کہ یہ آپ اگلی دفعہ ان سے خود پوچھیے گا. مجھے آج یہ حکم ملا ہے کہ میں آج کے پروگرام کی کڑیوں کو جوڑ دوں. وقت، ماحول اور موقع کی مناسبت سے ہم نے آج کے پروگرام کو ترتیب دیا ہے. آج سے پورے 9 دن کے بعد یعنی 3 نومبر 2020 بروز منگل امریکی صدارتی انتخاب کا دن ہے. سوشل میڈیا سے لے کر اور ہمارے گھروں کی جو کھانے کی میز ہے وہاں پر صرف اور صرف ایک ہی موضوع پر بہت گرما گرم اور بہت بحث اور مباحثے کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے امریکی صدر کون بنے گا. کرونا تو ایک ہے بہت بڑی وجہ، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری وجوہات ہیں. ایک اطلاع کے مطابق تقریباً 30 ملین یا اس سے زیادہ لوگوں نے آلریڈی ووٹ اپنے ڈال چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آج تک کبھی کسی بھی پچھلے الیکشنوں میں اتنی بھاری تعداد میں ووٹ نہیں ڈلے ہیں. بہت سارے آپ میں سے بھی لوگ ایسے ہوں گے جو ووٹ ڈال چکے ہوں گے، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے ابھی ووٹ نہیں ڈالے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ووٹ ڈالیں کہ نہ ڈالیں، اور ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہو جائے گا، اور اگر ہم ووٹ ڈالیں تو کس کو ڈالیں. تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسا مت سوچئے. آپ ووٹ ضرور ڈالیے. یہ آپ کی آواز ہے، یہ آپ کا حق ہے، اور یہ آپ کا فرض بھی ہے. اور ہاں، یہ بات میں مانتا ہوں کہ آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے. یعنی جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں تو یہ ماسک ضرور پہن لیجئے، اور جو لوگ ہیں ان سے اپنا فاصلہ جو ہے جتنا رکھنا چاہیے وہ رکھیں. گھر آ کر اپنے ہاتھ کو خوب اچھی طریقے سے دھو لیجئے. بس اتنی چھوٹی سی بات ہے. آپ بھی محفوظ اور آپ کے چاہنے والے بھی. پتہ نہیں لوگوں کو اتنی چھوٹی سی بات سے کیا اعتراض ہے اور کیوں نہیں سمجھ میں آتا. چلیے چھوڑیے، ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے حسب دستور پیش خدمت ہے ہمارا پیش لفظ، اور اس کو پیش کر رہے ہیں ابوالحسن نقوی. سول کے عزیز ساتھیوں، امریکہ کے صدارتی انتخابات میں چند ہی روز باقی ہیں. الیکشن ہوگا، پرچیاں گنی جائیں گی، جس کی زیادہ ہوں گی وہ وائٹ ہاؤس میں رہے گا. کئی یگ بیت گئے جب سے یہی ریت چلی آ رہی ہے. آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے امریکہ کے صدور کی باتیں کروں. میرے گھر میں بچوں کے پاس کمپیوٹر تو ہے، اور اگر چاہوں تو ان سے کہہ کر معلوم کر سکتا ہوں کہ پہلا صدر کس سن میں چنا گیا تھا. اب تک وائٹ ہاؤس میں کتنے صدر آئے اور کتنے گئے، مگر میں پوچھوں گا نہیں. میں امریکی صدور کی ان باتوں کو بیان کروں گا جو مجھے آج یاد آ رہی ہیں، اور جن کو یاد کر کے میری یادداشتوں کا پروجیکٹر چل پڑتا ہے، یا جن مناظر کو میں نے کسی مووی میں دیکھا. مثلا ڈائنیسٹی کا ایک منظر مجھے بہت یاد آتا ہے کہ صدر لنکن نے غلاموں کو آزاد کر دیا. یا خدا، کیسا یادگار تاریخی منظر تھا، کیسی دلکش افراتفری تھی. جی ہاں، افراتفری، اور وہ بھی دلکش. پھر مجھے امریکہ کے وہ دن بہت یاد آتے ہیں جب پورے امریکہ میں ریل گاڑی کی پٹریاں بچھا دی گئیں. پٹریاں بچھانے کے لیے پنجاب کے شہر جہلم سے مزدور بلائے گئے، انگریزی سے بیگانہ مگر اپنے کام میں یگانہ. پھر انہی دنوں ایک صدارتی امیدوار کو یہ خیال سوجھا کہ ریل گاڑی میں بیٹھ کر پورے امریکہ کا دورہ کرنا چاہیے. اخباروں میں اعلان کر دو کہ صدارتی امیدوار
تمہارے قریبی ریلوے اسٹیشن پر آ کر ٹھہرے گا، مجمع سے خطاب کرے گا، تمہارے سوالوں کے جواب دے گا۔ لیجیے صاحب، اس نے یہ کیا اور وہ الیکشن جیت گیا۔ امریکہ کی تاریخ میں ایک ایسا زمانہ بھی تھا جب طلاق دینے کو بے حد معیوب سمجھا جاتا تھا، تو انہی دنوں ایک صدارتی امیدوار نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو وہ الیکشن ہار گیا۔ یہ سب جھلکیاں تو ان دنوں کی ہیں جب میں امریکہ میں تھا ہی نہیں، اور اب مجھے اور میرے خاندان کو امریکہ میں آباد ہوئے تقریباً نصف صدی ہو چکے ہیں۔ اور اتنے ماشاءاللہ اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں کہ قبیلہ بن گیا ہے، اور اگر ان کو آباد کیا جائے تو ایک پورے کا پورا محلہ آباد ہو جائے گا، بس جائے گا، محلہ آل ادریس۔ جب میں امریکہ آیا تھا تو نکسن صاحب امریکہ کے صدر تھے، میرے سامنے صدارتی انتخاب ہوا۔ یہ نکسن کے لیے دوسری ٹرم کا الیکشن تھا۔ ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ میں نے اپنی ہمسائی مسز روبی سے پوچھا، آپ کس کو ووٹ دیں گی؟ تو انہوں نے بڑے جوش اور جذبے سے کہا، ویل آئی ایم اے ڈیموکریٹ فار نکسن۔ سن کر بڑا اچنبھا ہوا، یا اللہ، امریکہ میں ایسا بھی ہوتا ہے، اتنی آزادی کہ کوئی ہو تو ڈیموکریٹک پارٹی میں اور ووٹ دے جا کے ریپبلکن امیدوار کو۔ ہماری مرغی اور انڈے دے ہمارے مخالفوں کے گھر میں، اور وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر۔ نکسن صاحب کو دوسری مرتبہ عظیم الشان کامیابی ہوئی۔ صبح سویرے واشنگٹن پوسٹ کے پہلے صفحے پر ایک سرے سے دوسرے سرے تک لکھا ہوا تھا، لینڈ سلائڈ وکٹری۔ مگر اس کے فوراً بعد ہی نکسن کے زوال کا دور شروع ہوا اور انہیں قبل از وقت اپنے گھر جانا پڑا۔ فورڈ صاحب الیگزینڈریا میں رہا کرتے تھے، صدر فورڈ جو بنے بعد میں، تو ان کا بیان یہ ہے کہ میں تو بالکل بے خبر رات کو سویا تھا، صبح سویرے میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھول کر دہلیز پر پڑا ہوا اخبار اٹھایا تو لکھا تھا، کانگریس کے اسپیکر فورڈ کو صدر بنا دیا گیا ہے۔ مجبوراً انہیں بننا پڑا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ ایسا اس لیے کیا گیا کہ واٹر گیٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے دفتر میں بگنگ ہو گئی تھی۔ اچھا، ہم اور آپ تو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ بگنگ کیا ہوتی ہے، لیکن انہی دنوں ایک پاکستانی اخبار میں ایک شہ سرخی میں لکھا تھا، پانی والے پھاٹک کے دفتر میں کھٹملوں کے ذریعے جاسوسی ہو گئی۔ فورڈ صاحب نہایت شریف اور کمزور بزرگ تھے، ان کے گھٹنے کمزور تھے، جوانی میں فٹ بال بہت کھیل چکے تھے، گر پڑتے تھے اور بیک وقت 2 کام کرنے سے معذور تھے۔ واشنگٹن پوسٹ کا ظریفانہ کالم لکھنے والے شہر آفاق کالم نویس آرٹ بکوالڈ نے لکھا کہ جب ان سے تقریر کرنے کے لیے کہا گیا کہ دیکھیے، جب کیمرہ کھلے تو مسکراتے ہوئے پہلے دیوار پر لگے ہوئے کیلنڈر کی طرف اشارہ کیجیے اور مسکرائیے۔ انہوں نے بات کاٹ دی اور ترشرو ہو کے کہا، دیکھیے میں بیک وقت 2 کام کر ہی نہیں سکتا، یا مسکرا سکتا ہوں اور یا دیوار کی طرف کیلنڈر کو دیکھ سکتا ہوں۔ میں نے صدر فورڈ سے لے کر صدر ڈونلڈ ٹرمپ تک ہر صدر کا زمانہ دیکھا، اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ کی پوری تاریخ میں کبھی اتنی انقلابی تبدیلیاں نہیں آئیں جتنی گزشتہ دہائیوں میں آ چکی ہیں۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب امریکہ میں عورتیں ووٹ دے ہی نہیں سکتی تھیں، پھر وہ زمانہ بھی آیا جب ہلری کلنٹن صدارتی امیدوار بن کر نمودار ہوئیں۔ خیر، الیکشن تو ہار گئیں، مگر انہوں نے کیا خوب کہا، نیکسٹ ٹائم اٹ وڈ بی لاٹ ایزیئر۔ اور اب نائب صدر کی حیثیت سے ایک عورت نہایت شوخ نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ دیگر وہ ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساقی، دل ہر ذرہ میں غوغائے رستا خیز ہے ساقی۔ مجھے اچھی طرح وہ زمانہ یاد ہے جب بلیک مسلمز نے ایک عسکری تنظیم بنائی تھی اور اس کے لیڈر تھے جو اپنے آپ کو جرنیل کہا کرتے تھے، یعنی جنرل حسن۔ وہ پوری قوت سے چیخ کر کہا کرتے تھے،
I want a black man in White House. تو سارا امریکہ قہقہے لگاتا تھا اور سب کہتے تھے کہ امپاسبل ہے. لیکن ہوا کیا؟ باراک حسین اوباما پہلا افرو امریکن صدر 8 سال تک اپنے سانولے سلونے رنگ کے ساتھ سفید کوٹھی میں مقیم رہا. تو اگر باراک حسین اوباما امریکہ کا صدر ہو سکتا ہے تو اب سے 20 سال بعد وارث حسین امریکہ کا صدر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اس کی افرو امریکن بیوی جو فی الحال اٹارنی ایٹ لا ہے وہ 20 سال بعد فرسٹ لیڈی کیوں نہیں بن سکتی؟ اور بھی ایسے کئی نوجوان ہیں جو یہیں پیدا ہوئے، بڑے گفٹیڈ، بڑے ٹیلنٹڈ، تو ان کا بھی چانس ہے بالکل اسی طریقے سے. تو امریکہ کے بنیادی میں یہ کہنا چاہتا ہوں بالکل صاف صاف، امریکہ کے بنیادی مزاج میں کالے گورے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. آج اتوار ہے اور اکتوبر کی 25ویں تاریخ ہے، 10 دن بعد پرچیاں پڑیں گی. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، ووٹ دینے کے سلسلے میں جتنا جوش و خروش میں اس مرتبہ دیکھ رہا ہوں اتنا تو 50 برس میں نے کبھی نہیں دیکھا. بقول اقبال، دل ہر ذرہ میں غوغائے رستہ خیز ہے ساقی، ذرے ذرے میں جوش ہے. میری نواسی سحر رضوی، بھلا اسے ان جمیلوں سے کیا سروکار، مگر اس نے کہا بابا جان آپ نے ووٹ ڈالا؟ میں خاموش ہو گیا. کہنے لگی نہیں یہ خاموشی غلط ہے، میں آپ کو ضرور ووٹ ڈلواؤں گی، آپ کو بھی اور اپی کو بھی. ہاں ایک اور بات یاد آ گئی، آج کل مجھے اردو کے ایک نہایت ممتاز اور منفرد شاعر دلاور فگار بہت یاد آ رہے ہیں. انہوں نے ایک طویل نظم لکھی تھی، میں اپنا ووٹ کس کو دوں. آج کل طویل نظمیں سننے کا کسی کے پاس وقت نہیں ہے، تو میں نے اس کا حل یوں نکالا کہ میں فقط 4 مصرعوں کا قطع لکھتا ہوں. آپ تو خوب جانتے ہیں کہ 2 ہی انتخابی نشان ہیں امریکہ میں، ایک ہاتھی اور دوسرا گدھا. ہاتھی تو خیر اب ہمارے پاکستان میں تو کم از کم چڑیا گھر ہی میں ہے، گدھا عوام کی خدمت میں مصروف ہے. سندھ کے گاؤں میں گدھے گاڑی کو گلشن گاڑی کہا جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا ہے، توجہ فرمائیے، میں راجا تو نہیں ہوں پھر مجھے ہاتھی سے کیا مطلب، میں راجا تو نہیں ہوں پھر مجھے ہاتھی سے کیا مطلب، غریبوں کا وہ حامی ہو میں جس کو ووٹ اپنا دوں. یعنی یہ شرط عائد کر دی ہے کہ صرف غریبوں کے حامی کو ووٹ دوں گا. میں راجا تو نہیں ہوں پھر مجھے ہاتھی سے کیا مطلب، غریبوں کا وہ حامی ہو میں اپنا ووٹ جس کو دوں. سواری کے لیے جب کچھ نہ ہو گلشن غنیمت ہے، تو پھر کیوں کر تذبذب ہو کہ اپنا ووٹ کس کو دوں. شکریہ. نغوی صاحب کی بات چیت سے مجھے بھی ایک اپنے بارے میں ایک واقعہ یاد آ گیا اسی حوالے سے کہ 20 جنوری 1977 میں جب میں نے اس سرزمین پہ قدم رکھا تو اس دن امریکہ کے 39ویں یعنی 39th امریکی صدر جمی کارٹر نے حلف اٹھایا تھا. دیکھیے کتنا لمبا عرصہ بیت گیا اور کتنا کچھ بدل بھی گیا، بہت سارا اچھا اور کچھ برا. اس الیکشن میں نے ایک بات محسوس کی کہ ایسے لوگ جو امریکہ میں نہیں پیدا ہوئے یا ان کا یہاں اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کو الیکشن میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، آج کل وہ بہت ہی معصومانہ انداز سے پوچھتے ہیں کہ یہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس میں کیا فرق ہے. تو ہم نے سوچا کہ آج ہم اردو میں آپ کو ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کا بنیادی فرق بتائیں. ابھی آپ نے نغوی صاحب کی بات چیت میں وارث حسین کا ذکر سنا تھا کہ یہ وارث حسین جو ہیں وہ امریکہ کے صدر کیوں نہیں بن سکتے. تو آج ہم وارث حسین ہی سے ریپبلکن اور ڈیموکریٹ پارٹی کا فرق اردو میں سنیں گے. وارث حسین جو ہیں یہ ورجینیا ہی میں پیدا ہوئے تھے اور اب یہ قانون کے ڈاکٹر ہیں، ہارورڈ یونیورسٹی کے لاء کے پروفیسر ہیں اور ہیومن رائٹس کے بھی وکیل ہیں. تو آئیے ڈاکٹر وارث حسین سے سنتے ہیں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کا بنیادی فرق.
Assalamu alaikum khawatine Hazrat, and thank you to the Society of Urdu Literature कि वो होस्ट कर रहे हैं इस गुफ्तगू को, जिसमें आज मेरा मौजू होगा पॉलिटिकल पार्टीज जो है यूनाइटेड स्टेट्स में, उनकी हिस्ट्री और उनकी पॉलिसीज की डिफरेंस या उनकी पॉलिसीज की डिफरेंशिएशन कैसे हम कर सकते हैं. सो मैं पहले शुरू करूंगा कि हमारी हिस्ट्री जो पॉलिटिकल पार्टीज की वो काफी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है. 17 लेट 1700 से लेके आज तक चल रही है वो हिस्ट्री, और वो काफी डिफरेंट पीरियड से गुजरी है. तो मैं पहले आपको थोड़ा सा वो डिस्क्राइब करूंगा कि हिस्ट्री क्या है, और फिर मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा कि अब पॉलिसीज और डिफरेंसेस इन दो पार्टीज में क्या है. तो मैं पहले आपको एक स्क्रीन दिखाता हूँ, इसमें एक सेकंड आप देते हैं. ओके, सो हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स और उनकी पॉलिसीज आज की. सो अगर हम शुरू करें इस डिस्कशन को, तो एक्चुअली 5 एराज हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज की हिस्ट्री डेवलप हुई है यूनाइटेड स्टेट्स में, और उन 5 एराज में एक्चुअली आगे और पीछे काफी दफा जो पार्टीज के नाम है और उनकी पॉलिसीज वो फ्लिप हुई हैं. फ्लिप मानी के अगर आप देखें तो लिंकन, इब्राहिम लिंकन जो है, जो बहुत मशहूर प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि उन्होंने स्लेवरी को एंड किया और सिविल वॉर को इसलिए फाइट किया कि सारे जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं अमेरिका में उनको स्लेवरी में नहीं डाला जाए, राइट. तो और स्लेवरी को एंड करें. तो इसकी वजह से हम उनको देखते हैं कि काफी प्रोग्रेसिव आइडियाज थे और पॉलिसीज थे. लेकिन अगर हम उनकी पार्टी को देखें तो उस वक्त 1860s में हम उस वक्त की बात कर रहे हैं, उस वक्त रिपब्लिकन जो थे, जिसकी पार्टी इब्राहिम लिंकन है, वो ज्यादा प्रोग्रेसिव पार्टी थी. मानी कि वो ज्यादा सोशली कॉन्शियस और चाहती थी कि मतलब डाइवर्सिटी और जो इक्वालिटी जो है हर रेस के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए जो रहता है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो परस्यू कर रहे थे. अब वो वक्त गुजर गया क्योंकि 1860s के बाद एक नया पीरियड आया, और वो नया पीरियड 1910 से लेके 1930 में आया, और वो पीरियड अब हम उस पर हमारी इम्पैक्ट बहुत है. तो उस पीरियड में ये हुआ कि जो प्रोग्रेसिव लोग थे, जो ज्यादा चाहते थे कि वो इक्वालिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि गुर्बत को एंड करें, ऐसी पॉलिसीज जो है वो एक्चुअली डेमोक्रेट पार्टी ने अडॉप्ट की थी 1930s 1910 के बाद. तो इसलिए अब जब हम देखते हैं तो प्रोग्रेसिव पार्टी जो है वो एक्चुअली डेमोक्रेट पार्टी है. लेकिन अगर हम 1860s में जाएं या 1860s को हम रिव्यू करें तो फिर हम देखेंगे कि एक्चुअली वो ज्यादा प्रोग्रेसिव पार्टी थी उस वक्त. इसमें बस ये है, मैंने कहने का मकसद ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज के 5 या 6 एरा गुजरे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, और उसमें आगे और पीछे जो नाम थे और प्रोग्रेसिव या कंजर्वेटिव पॉलिसीज थी वो फ्लिप किए. अब आपको सब कुछ ये समझा के मैं कह सकता हूँ कि अब जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ज्यादा प्रोग्रेसिव जो पार्टी है वो है डेमोक्रेट पार्टी, और जो ज्यादा कंजर्वेटिव पार्टी सोशली और फाइनेंशियली जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो रिपब्लिकन्स हैं. मेरे ख्याल से इस वक्त मुझे पॉज लेना चाहिए कि मैं डिस्क्राइब करूं कि जो बड़ा आइडिया हमारा इसमें होना चाहिए कि इन दो पार्टीज में क्या डिफरेंसेस हैं या क्या डिफरेंस है. जो बड़ा आइडिया मैं आपको डिस्क्राइब कर सकता हूं वो ये है कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो समझते हैं, या उनकी आइडिया ये है कि गवर्नमेंट या हुकूमत जो है उसको अगर हम पावर दें, उसको अगर हम पैसे दें, तो वो एक्चुअली बहुत जो इश्यूज हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल गुर्बत को दूर करना, फॉर एग्जांपल रेशल जो इक्वालिटी होती है, उन सारी चीजों को वो कहते हैं कि अच्छा हम ये सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी की, और अगर हमारी हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट बड़ी हो, हमारी गवर्नमेंट लॉज पास करे, कानून पास करे, रेगुलेशंस पास करे, तो वो ज्यादा बेहतरी होगी हमारे सिटीजन्स के लिए. रिपब्लिकन्स जो हैं दूसरी तरफ वो कहते हैं कि एक्चुअली बिजनेसेस, कॉर्पोरेशंस जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, उन लोगों को एक्चुअली अगर हम पावर दें और हुकूमत को नहीं दें, हुकूमत को छोटी रखें और बिजनेस या इंडिविजुअल जो लोग हैं उनको ज्यादा पावर दें, तो एक्चुअली ये सारे इश्यूज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये बेहतर हो सकते हैं. तो दोनों चाह रहे हैं बेहतरी के लिए, राइट, लेकिन उनकी अप्रोच जो है वो बहुत मुख्तलिफ है. एक तरफ डेमोक्रेट्स कहते हैं कि हुकूमत जो है, गवर्नमेंट जो है, उसका रोल बड़ा होना चाहिए और उसकी वजह से और उसके नुक्ते नजर से हमारी बेहतरी होगी, ये सारे इश्यूज एड्रेस कर पाएंगे. और दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स का बड़ा आइडिया ये है कि गवर्नमेंट को छोटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को जितनी छोटी रखेंगे उतनी ज्यादा हमारी बेहतरी होगी और उतनी ज्यादा हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो एक्चुअली इम्पैक्ट या इम्प्रूव हो सकते हैं. तो आप ये अपने माइंड में रखें कि इन दो पार्टीज में ये डिफरेंस है कि हुकूमत का क्या रोल है और कारोबार या कॉर्पोरेशंस का क्या रोल है. अब मैं स्पेसिफिक एक दो आपको इश्यूज दिखा सकता हूँ कि डिफरेंस क्या है. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जो टैक्स सिस्टम है,
राइट. टैक्सेस में डेमोक्रेट्स कहते हैं, राइट, कि अगर आप ज्यादा पैसे बनाते हैं, अगर आपकी इनकम ज्यादा है, अगर आप बिलियनर हैं या आप मिलियनर हैं, तो आपको टैक्सेस ज्यादा देने चाहिए. अगर आप टैक्सेस ज्यादा देंगे तो फिर हुकूमत के पास ज्यादा पैसे होंगे और हम वो गरीब लोगों को या गुर्बत दूर करने के लिए या एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए हम वो पैसे यूज करेंगे हुकूमत के लिए. रिपब्लिकन्स दूसरी तरफ कहते हैं कि एक्चुअली हम कारोबार या बिजनेस को बिल्कुल रोकना नहीं चाहते, हम कोई टैक्सेस या ज्यादा टैक्सेस नहीं लगाना चाहते इन लोगों पे, और सब लोगों को एक तरह से टैक्स करना चाहिए. एक तरफ से कहते हैं डेमोक्रेट्स जो दूसरी तरफ, राइट, वो चाहते हैं कि एक प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी हो. और प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी बहुत सिंपल आइडिया है, उसमें यह कि अगर आप ज्यादा पैसे बनाते हैं तो आप ज्यादा टैक्सेस दें. और रिपब्लिकन जो है वो कहते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी में वो अग्री नहीं करते. वो कहते हैं कि सब लोगों को इक्वली आपको टैक्स करना चाहिए या कम से कम टैक्सेस लगाने चाहिए लोगों पे, और फिर लोगों की बेहतरी और तरक्की होगी. सो एक तरफ से जो लाल पार्टी है, जो रेड पार्टी अपने आप को जो कहती है, वो रिपब्लिकन्स हैं, और जो ब्लू पार्टी जो है वो अपने आप को वो डेमोक्रेट्स का कलर है एसेंशियली. इसको सोच और समझ के ये भी याद रखना चाहिए कि जब मैं ये लफ्ज यूज कर रहा हूँ डेमोक्रेट या रिपब्लिकन, एक तरह का सिर्फ डेमोक्रेट या रिपब्लिकन नहीं है. और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ हमारी ओन अपने कल्चर से, राइट, कि आम जो है बहुत अहम आम हमारे लिए पाकिस्तान में और इंडिया में वगैरह में है. आम के बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ आम होते हैं, राइट. अनमोल, दुसेरा, चूसा, ऐसे सारे आम होते हैं, राइट, लेकिन सारे आम हैं. इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर डेमोक्रेट्स की पार्टी देखें तो वो आम की जैसे, सो सारे आम हैं, लेकिन ज्यादा प्रोग्रेसिव भी डेमोक्रेट्स होते हैं, कम प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ डेमोक्रेट्स होते हैं. सेम तरह से अगर हम आप रिपब्लिकन पार्टी को देखें तो रिपब्लिकन पार्टी में भी डिफरेंसेस हैं जो लोग उनमें बिलोंग करते हैं. तो मानिए कि मेरा कहने का मकसद ये है कि आम की तरह जिसमें बहुत वैरायटीज होती हैं, अगर आप हर पार्टी के अंदर देखें तो उसमें भी बहुत वैरायटीज डिफरेंट होती है, राइट. तो इसको हमें याद रखना चाहिए कि सिर्फ एक तरह की पार्टी या एक सारे जो मेंबर्स हैं उसकी पार्टी के, वो एक तरह से नहीं सोचते, डिफरेंट तरह से सोचते हैं. तो अगर हम वापस जाएं, जैसे मैंने प्रीवियसली कहा था कि अगर हम जनरली डिस्क्राइब करें तो डेमोक्रेट्स जो है वो ज्यादा लिबरल हैं, वो कंसर्न है रेशियल पॉलिसी में, और मैं डिस्कस करूंगा कि कौन से मौजू एक्चुअली बहुत अहम है ईच पार्टी के लिए, और दूसरी पार्टी के लिए कौन से अहम है. लेकिन अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स में अगेन जो पॉलिटिकल पार्टीज की डिफरेंस मेजर ये है कि हुकूमत का रोल क्या है, कारोबार का रोल क्या है, और कितना हमें फ्रीडम देना चाहिए हुकूमत की इम्पैक्ट के बाहर से या अंदर से. अब दूसरा इश्यू मैं आपको मेंशन कर सकता हूँ कि करंटली इमिग्रेशन, राइट, इमिग्रेशन का बहुत इश्यू है, और मेरे ख्याल से आप लोग जो सुन रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन को या गुफ्तगू को, वो उनको इमिग्रेशन बहुत बड़ी कंसर्न है, राइट. तो एक तरह से जो डेमोक्रेट पार्टी है वो कहती है कि अगर हम जो डिफरेंट लोग हैं पूरी दुनिया से, डाइवर्सिटी जो है वो एक अच्छी चीज है. तो मानिए कि हमें अपने कंट्री को खुला रखना चाहिए कि लोग आ पाए यहाँ, अपने ग्रीन कार्ड और फिर सिटीजनशिप ले पाए, और फिर वो हमारी सोसाइटी की बेहतरी करेंगे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा डाइवर्सिटी होगी ओपिनियन की, हमें ग्लोबल सोसाइटी होगी हमारी, और उसमें हमारी सब लोगों की तरक्की होगी. दूसरी तरफ जो रिपब्लिकन पार्टी है वो कहती है कि हमारी हिस्ट्री जो है और हमारी जो 1700 से लेके आज तक हिस्ट्री जो है वो एक्चुअली अगर हम बॉर्डर को बंद कर दें और हम लोगों को आने नहीं दें तो फिर हम उस हिस्ट्री को प्रिजर्व कर सकते हैं. सो एक तरफ से जो डेमोक्रेट्स हैं वो सोचते हैं कि ऑफ कोर्स लीगल तरह से, लेकिन कानून के नुक्ते नजर से अगर हम इमिग्रेशन को अलाउ करें तो अच्छी चीज है, उसमें कोई बुरी चीज नहीं है. और रिपब्लिकन पार्टी ये कि उसमें एक्चुअली हमारा जो कंट्री की जो आइडियाज हैं वो एक्चुअली थ्रेटन हो सकते हैं, या जो हिस्ट्री है उसको हमें कायम रखना चाहिए. तो इसकी वजह से वो कहते हैं एसेंशियली कि बॉर्डर्स को बंद रखें. दूसरी डिफरेंस ये है मेरे ख्याल से कि जो मिलिट्री की स्पेंडिंग या मिलिट्री की एक्टिविटीज जो हैं वो दोनों पार्टीज काफी सपोर्ट करती हैं. अगर आप ओबामा की पॉलिसीज को देखें तो इतनी डिफरेंट प्रेसिडेंट बुश की पॉलिसी से शायद इतनी नहीं थी, लेकिन एक डिफरेंस जनरली ये है कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो कहते हैं कि मिलिट्री जो है उसको कम पैसे देने चाहिए, और जो एक्सपेंडिचर है, जो स्पेंडिंग है उनकी, वो कम रखनी चाहिए. रिपब्लिकन्स यूजुअली इस व्यू में देखते हैं कि मिलिट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उनको फंडिंग देनी चाहिए और बहुत फंडिंग इंक्रीज करनी चाहिए. सो अगर हम मैं आपको दिखाता हूँ कि अब स्पेसिफिक इश्यूज क्या हैं जो ईच पार्टी में इंपॉर्टेंट है. अगर हम सर्वे करें रिपब्लिकन्स के और डेमोक्रेट्स के, तो उसमें क्या कहेंगे कि जो लोग जिनसे हम इंटरव्यू करेंगे वो क्या कहेंगे मेरे लिए क्या अहम है, क्या इंपॉर्टेंट है, और क्या मेरे लिए कम अहम है, कम इंपॉर्टेंट है. तो मैं आपको दिखाता हूँ एक स्क्रीन. सो अगर आप देख रहे हैं इस तरफ,
تو ڈیموکریٹس اس طرف بلو میں ہیں اور ریپبلکنز اس طرف ریڈ میں ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو جو غربت ہے, پور اینڈ نیڈی, ڈرگ ایڈکشن, ریس کی ریلیشنز, مانی کہ جو ایکوالٹی ہے ہماری کنٹری میں, کلائمیٹ اور انوائرمنٹ کی امپورٹنس, ہیلتھ کیئر, ایجوکیشن, میڈیکیئر, یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں ڈیموکریٹس کے لیے, رائٹ. تو اس وقت اگر وہ ایشوز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں تو آف کورس آپ کو اس پارٹی کے لیے ووٹ کرنا چاہیے جس کے لیے وہ جو موضوع یا جو ایشوز جو ہے وہ ان کے لیے اہم ہے, رائٹ. سو ایک ایگزامپل یہ میں دے سکتا ہوں کہ اس سروے سے پتہ کیا ہے کہ جو ڈیموکریٹس کے لیے وہ یہ ساری چیزیں جو میں دکھا رہا ہوں آپ کو وہ اہم ہے. اگر آپ ریپبلکنس کو دیکھیں تو گلوبل ٹریڈ, ملٹری, امیگریشن کو کم کرنا, کرائم, ٹیررزم, دہشت گردی اور اکنامکس اور اکانومی سب سے اہم چیز ہے. سو اگر آپ ان دو کو کمپیئر کریں گے تو یہ ایشوز جو ہیں, اگر آپ جو آپ کو امپورٹنٹ لگتے ہیں ایشوز, اس کے نقطۂ نظر سے اگر آپ اس چارٹ کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کون سی پارٹی آپ کو سپورٹ کرنی چاہیے, کون سی پارٹی آپ کے لیے زیادہ ریپرزینٹ کرے گی آپ کی آئیڈیاز کو. سو یہ ہے جنرلی بہت بیسک میں نے آپ کو آؤٹ لائن دیا کہ ہسٹری کیا ہے پولیٹیکل پارٹیز کی یونائٹیڈ اسٹیٹس میں اور ان کی آئیڈیاز یا پالیسیز میں کیا ڈفرینس ہے. آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ اور میں عرض کروں گا کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے, جو بھی ووٹ کر سکتا ہے اور جس نے رجسٹر کر لیا ووٹ کرنے کے لیے, آپ کو ووٹ کرنا چاہیے. آپ کا رائٹ ہے سٹیزن شپ میں کہ اگر آپ سٹیزن ہیں تو آپ ووٹ کریں. اور آپ کو اگر یہ ساری پالیسیز جس طرح سے میں نے آپ کو ڈسکرائب کی ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ کو ہیلتھ کیئر امپورٹنٹ لگتی ہے, ایجوکیشن امپورٹنٹ لگتی ہے, امیگریشن کو کھلا رکھنا امپورٹنٹ لگتی ہے, تو پھر ڈیموکریٹس کی جو پارٹی ہے وہ ان موضوع کو سپورٹ کرتی ہے اور ان کو کافی امپورٹنس دیتی ہے. اگر دہشت گردی, کلوزنگ بارڈر کو, کرائم, لا اینڈ آرڈر میں زیادہ انٹرسٹ ہے تو ریپبلکن پارٹی ان آئیڈیاز کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ایدر وے میں آپ کو عرض کروں گا کہ اگر آپ ووٹ کر سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ووٹ آپ کو ڈالنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت اہم ہے کہ اس وقت آپ ماسک پہنیں. سو میں یہاں اپنی کانورسیشن کو اینڈ کروں گا اور تھینک یو سو مچ اگین ٹو دا سوسائٹی آف اردو لٹریچر. ڈیموکریٹ اور ریپبلکن پارٹی کا جو بنیادی فرق ہے وہ تو ہمیں آج ڈاکٹر وارث حسین نے بتا دیا. لیکن ایک اور چیز ہے جو ہمیں بہت پریشان کرتی ہے کہ یہ آخر کیا معمہ ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ زیادہ ووٹ لے لیتا ہے اور پھر بھی ہار جاتا ہے. یہ جو معمہ ہے یہ اس کی سمجھ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو نہیں ہے. تو آج اس کو سمجھانے کے لیے, اس کو بتانے کے لیے ہم نے بلایا ہے ڈاکٹر سحر خان کو. ڈاکٹر سحر خان کیٹو انسٹیٹیوٹ کی جو فارن پالیسی ہے اس کے ساتھ وہ وابستہ ہیں اور امریکن یونیورسٹی آف واشنگٹن ڈی سی میں پروفیسر بھی ہیں. وہ آپ کو بتائیں گی کہ آخر یہ معمہ کیا ہے. یعنی اس معمے کا نام تو ویسے ہم سب کو پتہ ہے کہ کالج الیکٹرول ووٹ, یعنی جو بھی صدر امریکہ میں جیتتا ہے وہ کالج الیکٹرول ووٹ کے ہی پروسیس سے جیتتا ہے. لیکن کیسے, یہ آپ ان سے سنیے. السلام علیکم, میرا نام سحر خان ہے اور آج میں آپ سے بات کروں گی الیکشن 2020 کے بارے میں. آف کورس ہم یہاں رہتے ہیں اور ہم نے بہت سے الیکشنز میں بے شک ووٹ کیا ہوگا, لیکن اکثر ہمارے ذہن میں سوال آتے ہیں کہ سب سے پہلا صدر کون بن سکتا ہے, اور پھر دوسرا کہ الیکٹورل سسٹم ہے کیا ایگزیکٹلی, اور کوئی شخص جو ہے وہ صدر کیسے بن سکتا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ صدر جو ہے وہ کون بن سکتا ہے. صدر کے لیے 3 بیسک ریکوائرمنٹس ہیں. سب سے پہلے کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 35 ایئرز ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ امریکہ میں کم از کم 14 سال رہ چکے ہوں ایک کنٹینیوس فیز میں. اور تیسرا یہ, اور جو سب سے اہم ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی پیدائش امریکہ میں ہوئی ہو. اگر آپ کی یہ 3 ریکوائرمنٹس ہیں تو پھر آپ کسی بھی پارٹی کے, یعنی ڈیموکریٹ یا ریپبلکن پارٹی کے کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں. اور امریکہ میں صرف 2 پارٹیز ہیں, ڈیموکریٹ اور ریپبلکن, کیونکہ یہ ایک بائی پارٹی سسٹم ہے جو فاؤنڈرز نے بنایا تھا. تو وہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے 1776 سے. جب الیکشنز شروع ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اکثر الگ الگ نامنیز کو, وہ الگ الگ کینڈیڈیٹس کو سامنے لاتے ہیں, اور وہ آتے ہیں کاکس اور پرائمری کے سامنے. کاکس اور پرائمری سے اس کے بعد پھر ہم جاتے ہیں نیشنل کنونشن کی طرف. اس سال کووڈ-19 کی وجہ سے نیشنل کنونشن جو ہے وہ ورچولی ہوا, لیکن عام طور پہ یہ بہت بڑے ایونٹس ہوتے ہیں, اور میری رائے ضرور ہوگی کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی نیشنل کنونشن اٹینڈ کرنا چاہیے.
नेशनल कन्वेंशन के बाद फिर कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं, हमें मालूम होता है कि डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कौन है, रिपब्लिकन कैंडिडेट कौन है, और फिर हम जनरल इलेक्शन के फेज में आ जाते हैं। अब जनरल इलेक्शन ऑफ कोर्स आपके वोट्स सबसे अहम चीज होती है, एंड आप वोट कर सकते हैं या तो मेल इन बैलेट के थ्रू या आप इन पर्सन वोट कर सकते हैं अपने पोलिंग स्टेशंस जाके। लेकिन एक चीज आपको अपने जहन में रखनी चाहिए जब आप वोट करते हैं, वो ये है कि जब आप वोट करते हैं आपका अपना जाती वोट जो है वो सीधा कैंडिडेट की तरफ नहीं जा रहा, वो असल में जा रहा है इलेक्टर्स की तरफ। और जो इलेक्टर्स हैं ये एक ग्रुप है जो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अमेरिका में जो इलेक्शन सिस्टम है उसको कहलाता है इलेक्टोरल कॉलेज, और इलेक्टोरल कॉलेज का मैं समझती हूँ जो मेन फीचर है वो ये है कि हर स्टेट को कम से कम इक्वल फुटिंग दे सके एक जनरल इलेक्शन में। तो और ये बेस्ड होता है असल में आपके डेमोग्राफिक्स पे। तो वो स्टेट्स जिनमें ज्यादा लोग हैं उनको ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज की सीट्स मिलती हैं, जैसे कैलिफोर्निया एंड न्यूयॉर्क। जिन स्टेट्स में आबादी कम है उनको कम सीट्स मिलती हैं। लेकिन ये आप जरूर देखें, और आप ये मैप पे भी देख सकते हैं कि जो बीच वाले स्टेट्स हैं बेशक इनके 3-3, 6-6 या 5 इलेक्टोरल कॉलेज सीट्स हैं, लेकिन जब ये साथ मिल जाते हैं तो फिर इलेक्शन के ऊपर उनका बहुत असर होता है, और इस वजह से ये जो स्मॉल स्टेट्स हैं ये भी बहुत अहम है एक जनरल इलेक्शन के लिए। तो फिर आती हूँ मैं तरफ इलेक्शन की तरफ। जब इलेक्शन हो रहा होता है और फिर हर कैंडिडेट जो है वो कोशिश करता है कि वो उसको पूरा स्टेट मिले, और ये एक इलेक्शन की खास बात है अमेरिकी इलेक्शन की कि ये है विनर टेक ऑल सिस्टम, यानी फतह तमाम निज़ाम। इसका मतलब ये है कि जिस कैंडिडेट को भी 51% वोट मिलते हैं उसको वो स्टेट चला जाता है। तो बेशक अगर एक बहुत क्लोज भी है यानी 51 और 49%, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको भी 51% मिलेगा उसको वो जो है स्टेट चला जाएगा। और ये भी कभी कभी हो सकता है कि जो पॉपुलर वोट आपको ज्यादा मिले और फिर भी आप इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स आप हार सकें। पॉपुलर वोट जो है वो सिस्टम है कि वो हर एक शख्स का वोट काउंट करता है, और ये हमने देखा था 2016 में जिसमें हिलरी क्लिंटन को पॉपुलर वोट मिला था, यानी वो 3 मिलियन ज्यादा वोट्स उनको डोनाल्ड ट्रंप से मिले, लेकिन वो फिर भी वो इलेक्शन हार गई क्योंकि वो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स नहीं जीत सकी। और इलेक्टोरल कॉलेज जो भी जीतता है वो इलेक्शन जीत जाता है। आपको कम से कम 270 वोट्स चाहिए होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। तो जिस शख्स को 270 वोट्स मिल जाते हैं फिर वो सदर बन जाता है। हमारे लिए एक बहुत अहम दिन है 3 नवंबर, और मैं ये जरूर आपसे कहूंगी कि आप जिसके लिए भी वोट करें आप जरूर वोट करें, ये आपका हक है एक अमेरिकी सिटीजन होने के तौर पे। और फिर दूसरी चीज भी मैं हाईलाइट ये करूंगी कि कोई भी शख्स जो अमेरिका में पैदा हुआ है, जो 14 साल रह चुका है और जो 35 इयर्स का है वो कैंडिडेट बन सकता है। तो बेशक वो पाकिस्तानी अमेरिकन भी हो सकता है। तो आप जरूर वोट करें, मास्क पहने, एहतियात करें, और अगर आप पोलिंग सिस्टम नहीं भी जाना चाहते तो फिर आप मेल इन बैलेट के थ्रू वोट करें, लेकिन वोट आप जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो सोल है, जो उर्दू की बात करता है, उर्दू ज़बान की, उर्दू लिटरेचर की, आज ये इलेक्शन क्यों खेल रहा है। लेकिन आपने ये बात गौर नहीं की कि हमने अपने प्रोग्राम का मिजाज नहीं बदला, यानी अगर हमने इलेक्शन पर भी बात की या कर रहे हैं तो वो भी उर्दू में। चलिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि हम आज शायरी या उर्दू नस्र या उर्दू अदब पे बात नहीं कर रहे हैं, तो चलिए मुंह का जायका बदलने के लिए हम इस पे भी बात कर लेते हैं। आजकल एक मौजू या बल्कि एक बात बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है कि ये जो अंजुमनें हैं जो काम कर रही हैं उर्दू के लिए, ज़बानों के लिए, जैसे सोल है जो उर्दू के लिए काम कर रही है, उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम कर रही है, तो इसका नाम सोसाइटी ऑफ उर्दू लिटरेचर यानी सोल क्यों है। देखिए, बात तो बिल्कुल सही है जो लोग सोच रहे हैं, लेकिन इसका जवाब क्या है ये हम अपने सोल के एक बहुत पुराने साथी जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं उन्हीं से पूछते हैं, जो इसका जवाब भी देंगे और आज शायरी पे भी वो बात करेंगे। जनाब नूर नगमी। सोल साथियों को सलाम। पिछले कुछ दिनों से सोल के फोरम पे ये बहस चल रही है कि इस अंजुमन का नाम इंग्लिश में यानी सोसाइटी ऑफ उर्दू लिटरेचर क्यों है,
اور اسے سول کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بھائی اس انجمن کا نام ہے انجمن ادب اردو، اور انگلش میں چونکہ یہ امریکہ میں رجسٹر ہے تو اس کو ہم نے نام اس کا رکھا سوسائٹی آف اردو لٹریچر، اور اس کا جو ایبریویشن نکلا وہ سول. تو اس لیے یہ اور سب کے زبان پہ یہ آسانی سے آ جاتا ہے سول، یعنی سوسائٹی آف اردو لٹریچر. ویسے اردو میں اس کا نام انجمن ادب اردو ہے. تو چلیے یہ بات اب میرا خیال ہے ختم ہو جانی چاہیے. یہ بات تو تمام سول ساتھیوں کو معلوم ہے کہ اردو نثر کو ترقی دینا سول کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے. ابھی حال ہی میں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ سول کے لیے کوئی اچھوتا خیال بتاؤں، تو میں نے کہا کہ نثری مضامین سول کے اجلاسوں میں پیش کرنا سول کا بنیادی مقصد ہے، لیکن میری تجویز یہ ہے کہ وہ بلند پایا اہل قلم جو سول کے لیے نہایت درجہ بلند مقالے لکھتے ہیں، نہایت فکر انگیز افسانے لکھتے ہیں، فلسفیانہ تقریریں کرتے ہیں، بلا شک و شبہ یہ بزرگان ادب ہمارے لیے لائق تعظیم ہیں. اجلاس میں ان کی شمولیت ہمارے لیے باعث فخر ہے. لیکن حاضرین محفل میں جو شعر و شاعری کا ذوق رکھتے ہیں اور جنہیں میر، غالب اور اقبال اور دیگر شعراء کا کلام پسند ہے، انہیں بھی دعوت دی جائے کہ وہ اپنے پسندیدہ شعراء کے اشعار سنائیں. غالب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا کلام نہایت درجہ ادق ہے. اچھا تو سنیے اور انصاف کیجئے کہ کیا یہ ادق ہے؟ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے؟ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے؟ آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں؟ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں؟ ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے؟ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں؟ ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے؟ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں؟ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں؟ غمزہ و اشوا و ادا کیا ہے؟ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے؟ اقبال کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ان کا کلام سمجھنا کچھ ہنسی کھیل نہیں ہے. اقبال کے بارے میں جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر عمر اور ہر ذہنی سطح کے لوگوں کے لیے کہا ہے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، مکڑا اور مکھی. اقبال نے سب کا حق ادا کیا ہے. شکوہ اور جواب شکوہ کے بارے میں فیض صاحب نے کہا ہے کہ یہ موچی دروازے کی شاعری ہے. چلیے یوں ہی صحیح. تو اگر اقبال نے موچی دروازے کی شاعری کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کروڑوں عوام کا حق ادا کیا. شکوہ اور جواب شکوہ کروڑوں عوام کو بے حد پسند ہے. اقبال نے ستار بجاتے ہوئے ایک غزل کہی. آپ توجہ فرمائیے اور سنیے اور سچ کہیے، ستار سنائی دے رہا ہے یا نہیں؟ پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ دمن، پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ دمن،
مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغے چمن. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یہ تو غالب اور اقبال کی باتیں ہوئیں. اب میں جس کا شعر سناؤں گا وہ نہ غالب تھا نہ اقبال. ریلوے میں اوسط درجے کا کلرک، نام تھا سراج، اور رہنے والا تھا خاص الخاص لکھنؤ کا. اب ذرا دل تھام کے سنیے. آپ کے پاؤں کے نیچے دل ہے، آپ کے پاؤں کے نیچے دل ہے، ایک ذرا آپ کو زحمت ہوگی. لکھنؤ کی تمام شائستگی، ادب، تہذیب، تمیز، بات کرنے کا سلیقہ اور لہجے کا لوچ اس ایک شعر میں سمٹ کر آ گیا ہے. تو عرض کرتا ہوں، آپ کے پاؤں کے نیچے دل ہے، ایک ذرا آپ کو زحمت ہوگی. اس شعر کا حسن یہ ہے کہ اس کے دو مطلب ہیں. شاعر کہتا ہے، سنیے، آپ کے پاؤں کے نیچے میرا دل آ گیا ہے، آپ زحمت فرمائیں، اپنا پاؤں ذرا ہٹا لیں تو میں جھک کر اپنا دل اٹھا لوں. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ میرا دل آپ کے پاؤں تلے رکھا ہے، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ چاہیں تو جھک کر میرا دل اٹھا کر اپنی مٹھی میں لے لیں. تو یہ میری انتہائی خوش نصیبی ہوگی. لیکن اگر آپ کو مجھ سے نفرت ہے تو پھر آپ دل کو اپنے پاؤں سے کچل دیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. لطف دوبالہ کے لیے دوبارہ عرض کرتا ہوں، آپ کے پاؤں کے نیچے دل ہے، ایک ذرا آپ کو زحمت ہوگی. بہت بہت شکریہ. آپ سب سے گزارش ہے کہ سول کے جو اجلاس ہوتا ہے مہینے کے آخر میں، اس میں ضرور شرکت کیجیے. اپنے جو اشعار آپ کو پسند ہیں اور جو اچھے لگتے ہیں انہیں آپ ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجیے تاکہ ہم ان کو سول کے اجلاسوں میں شامل کر سکیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. واقعی ہم شاعری کو بہت مشکل سمجھتے ہیں، لیکن اچھی شاعری تو وہی ہوتی ہے جو آسان لفظوں میں کی جائے اور آپ کے دل کو چھو لے. تو نور کی بہت مزیدار باتیں بہت اچھی لگیں. ہم جس دیش سے آئے ہیں وہاں کی الیکشن کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ الیکشن ہی رنگا رنگ ہوتا ہے. جی ہاں، امریکہ کا جو الیکشن ہے اس کے سامنے بڑا پھیکا سا لگتا ہے. دیکھیں نا، وہاں تو گلی محلوں اور سڑکوں پر موٹروں میں بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر کے ساتھ اونچی آواز میں نعرے، فلمی گانے، ترانے اور فلمی گانوں کے پر الیکشن کی پیروڈیز یہ سب چل رہی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد کھابے، جی میرا مطلب ہے کھانے پینے، یعنی جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کے سامنے دونوں پارٹیز جو ہیں یا جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ سب لوگ کھانوں کی بڑی بڑی چیزیں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے نہاری، حلیم اور بریانی کی دیریں، قیمے والے پراٹھے. ووٹ کسی کو ڈال رہے ہیں اور جو کھانا ہے جہاں سب سے زیادہ اچھا ہے اس رقیب کے ہاں کھا رہے ہیں. تو یہ جو ساری رنگا رنگ اور یہ جو ساری محفلیں اور جوش اور جذبے ہیں وہ یہاں نہیں ملتے ہیں. اس کی کمی ہمیں بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے. اور ایک بات اور کہ یہ جو الیکشن میں جوش ہوتا ہے، یہ جو ولولہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ جیالوں کے دم سے ہوتا ہے. اگر جیالے نہ ہونا تو پھر یہ سب بالکل بیکار ہوتا ہے. امریکہ میں اس طرح کی گہما گہمی یا اس طرح کی جو رونق ہے وہ تو نظر نہیں آتی، لیکن جیالے یہاں بھی بہت ہیں اور بہت تن من لگا کر اپنی اپنی پارٹیوں کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم نے بھی ایسے 2 جیالوں سے بات کی. تو آئیے پہلے ہم سنتے ہیں ایک ریپبلکن جیالے کی بات
कि वो अपनी पार्टी को क्यों सपोर्ट करता है। मैं साजिद तारड़ फ्रॉम मुस्लिम वॉइसेस फॉर ट्रम्प। मैं दो तीन चीज़ों के आपको जवाब देना चाहता हूं या पूछना चाहता हूं आपसे कि व्हाई आई एम सपोर्टिंग डोनाल्ड ट्रम्प, व्हाई आई हैव बीन विद सिंस 2016। उसकी सबसे बड़ी वजह, मैं सारी ज़िंदगी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, 2 दफ़ा लॉ स्कूल गया हूं, पाकिस्तान में भी और यहाँ अमेरिका में भी। तो मैं असल में ये समझता हूं कि जमहूरियत जो है वो एक पब्लिक सर्विस है। हम लोग यहाँ पे कंपैरेटिव मार्केट प्लेस में आके मेहनत के जरिए कामयाब होने आए हैं। अगर इंटाइटलमेंट्स या सोशलिज्म मेरा ऑब्जेक्टिव होता तो मैं चाइना वॉक करके जा सकता था पाकिस्तान से, मैं रशिया जा सकता था, किसी और जगह जा सकता था, लेकिन आई चूज फ्रीडम एंड आई चूज कंपैरेटिव मार्केट प्लेस, अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड फ्रीडम। व्हाई आई एम सपोर्टिंग डोनाल्ड ट्रम्प? ही इज एंटी एस्टेब्लिशमेंट। 16 एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को हरा के ये पहली दफा इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी का टिकट हासिल किया। तीसरा, डोनाल्ड ट्रम्प सब बिलियंस बना के इस कारोबार में आए हैं। कई लोग इस जमहूरियत में आके, हुकूमत में, एडमिनिस्ट्रेशन में आके बिलियंस बनाते हैं। एक तो ये डिफरेंस था। दूसरा ये था कि नॉट ओनली ही इज एंटी एस्टेब्लिशमेंट, ही इज एंटी पॉलिटिकल करेक्टनेस। लोग ज्यादातर जिस तरीके से ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में लोग अपने कोई स्टेप लेने से पहले पोल्स कराते हैं, वो पोल्स नहीं कराते, वो डिसीजन लेते हैं उनके ऊपर, देन ही स्टैंड ऑन इट। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर, कंजर्वेटिज्म, वैल्यूज, इकोनॉमी, एंटी वॉर। अब ये तो चीजें एक मेरा ख्याल है कि जो फंडामेंटल इश्यूज थे। दूसरा, उनकी लिस्ट ऑफ अकम्पलिशमेंट। यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक ट्रेडिशन है कि जब प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत के व्हाइट हाउस में जाता है, वो कहता है, नो आई एम अ प्रेसिडेंट ऑफ एवरीबॉडी। तो उसका इनडायरेक्ट मतलब ये होता है कि वो मैंडेट डिलीवर नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप इज रिफॉर्मिंग डेमोक्रेसी। वो जाके व्हाइट हाउस में मुसलसल पिछले 4 साल से अपना मैंडेट डिलीवर कर रहे हैं। जो लोगों से वादे किए थे वो वादे पूरे कर रहे हैं। सबसे पहला उनका वादा था कि जॉब्स, नेफ्टा जॉब्स, उन्होंने 3.4% अनएम्प्लॉयमेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली दफा आई। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की थेफ्ट, आज तक किसी दूसरे प्रेसिडेंट में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो चाइना को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे रोक सके। उन्होंने चाइना के सामने खड़े हुए मेड इन अमेरिका का नारा लगाया और उसके बाद नेफ्टा को रिफॉर्म किया। ऑयल इंडिपेंडेंट किया कंट्री। इस वक्त वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। उसके बाद अफगानिस्तान में उन्होंने ट्रूप्स वापस लाने का वादा किया था, उसके ऊपर वो कायम है। उन्होंने फौजें वापस लाने के लिए कहा था, वो उसके लिए पूरा डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं कोरोना के बारे में रिसेंटली आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से लेफ्ट विंग और जिस तरीके से मीडिया, यहां पे बिलखसूस ये अर्ज करना चाहूंगा कि 2016 से मुसलसल जितनी मीडिया कवरेज है उसमें से 92% मीडिया कवरेज इज एंटी डोनाल्ड ट्रंप। एक चीज की हद होती है, मीडिया चौथा विंग बनना चाहता है गवर्नमेंट का। वॉशिंगटन पोस्ट और CNN व्हाइट हाउस को रन करना चाहते हैं। यहां पे ये बताना चाहूंगा, एक खतरनाक ट्रेंड पूरी दुनिया में इस वक्त चल चुका है कि जितने करप्ट बिजनेसमैन या मैन्युफैक्चरर हैं वो एक ना एक चैनल खोल के अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में आप देखें, वॉशिंगटन पोस्ट इज ओन्ड बाय जेफ बेजो, अमेज़न। इसी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया में जिस तरीके से मीडिया अब्यूज कर रहा है, लोगों के वोटर के माइंडसेट के साथ खेलता है, इट्स अ वेरी डेंजरस फिनोमेना। तो और इसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि these are the reasons I'm supporting Donald Trump. You don't have to be in 50 years in Washington DC to run for the presidency. Donald Trump has proven himself, जिन्होंने कोई पहले पब्लिक ऑफिस नहीं रखा, और he has proven himself that he is a leader. जिस तरीके से कोरोना में, आजकल कोरोना को उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप्स पोजीशन एज अ प्रेसिडेंट इज ए चीयर लीडर। यह खौफ, लोगों को डरा के हुकूमत करना, ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है। उन्होंने कहा है कि आई हैव फॉट कोरोना, वी हैव, अब अद्वियात ऐसी आ चुकी हैं कि जिनसे कोरोना को घबराना नहीं चाहिए, वी हैव टू मूव ऑन। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लोग कोरोना से बच जाएंगे लेकिन भूख से मर जाएंगे। अब मैं ये भी बताना चाहूंगा कि खासकर एज ए मुस्लिम वॉइसेस फॉर ट्रम्प, मुसलमानों के लिए डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने क्या किया। मुसलमानों के लिए सबसे पहले देखें, मिडल ईस्ट का पीस उनके लिए कितना डियर है उनके हार्ट में, उनको कितना पैशनेट है उसके लिए। उनका पहला इंटरनेशनल ट्रिप जो स्टार्टेड फ्रॉम सऊदी अरेबिया, उसके बाद मिडल ईस्ट प्लान,
मिडल ईस्ट प्लान को ही विल ब्यूटिफाई. ही बिलीव्स इन टू स्टेट सॉल्यूशन फॉर पैलेस्टाइन. इंशाल्लाह सेकंड टर्म में ही विल रिविजिट. अब मैं कश्मीर की तरफ आना चाहूंगा. आपको पता है कि कश्मीर के लिए इंडिया ने खासकर अमेरिका का इन्फ्लुएंस बाय करने के लिए क्या कुछ नहीं किया है. उन्होंने हाउडी मोदी किया, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप किया, और उनकी लॉबी यहाँ पे जिस तरीके से कितनी स्ट्रांग है, वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बार बार उसमें आर्बिट्रेशन की कोशिश की, ऑफर की, लेकिन लोग कहते हैं कि आर्बिट्रेशन ऑफर करना इज नॉट अनफ. लेकिन मेरे ख्याल में जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका टॉक्स अबाउट आर्बिट्रेशन, देन ही ब्रिंग्स द कश्मीर इशू ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग. उसको उजागर करते हैं उस मसले को, वो उसको मीडिया कवरेज मिलती है, इंडिया को उसका जवाब देना पड़ता है. तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप हैज ऑल ऑफ इट कि जिसको मुसलमानों को मेरे ख्याल में सपोर्ट करना चाहिए. दूसरा, इफ द अमेरिका इज स्ट्रांग, मुस्लिम्स विल बी स्ट्रांग. इफ अमेरिका इज सेफ, मुस्लिम्स विल बी सेफ. सो आई थिंक द मुस्लिम्स, अमेरिकन्स, दे नीड टू थिंक ट्वाइस who they are standing with, values, law and order, and prosperity. Thank you so much. तो सुना आपने तारड़ साहब को. ये थे रिपब्लिकन पार्टी के कमिटेड जियाले और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब. तो इन्होंने आपको बताया कि वो अपनी पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं. अब हम आपको एक डेमोक्रेट जियाले से मिलाते हैं और उनको सुनते हैं कि वो क्यों अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं. ये हमारे एक यंग जवान, बिल्कुल अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं और ये डेमोक्रेट पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. इनका नाम है अहमद शवाल. अब इनको सुनिए कि ये क्या कहते हैं. हेलो, मेरा नाम अहमद शवाल है और मैं टाइसन्स वर्जीनिया में एक कंपनी का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हूँ. स्कूल के वक्त मैं लोकल और नेशनल पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव रहा हूँ. मैं स्किल्स यूएसए का नेशनल प्रेसिडेंट रहा हूँ जिसने 350,000 स्टूडेंट्स को लीड किया है. मैंने महकमे तालीम के साथ बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और इसके साथ डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स मसलन सेनेटर टिम केन और कांग्रेसवुमन जेनिफर वेक्सटन की कैंपेन को मैनेज करने में मदद की है. सियासत के इस तजर्बे ने मुझे बताया है कि मौजूदा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हमारी अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे अहम है. लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल में गिर गई है और इसकी सारी जिम्मेदारी प्रेसिडेंट ट्रंप पर है. प्रेसिडेंट ट्रंप का जारहाना अंदाज और जाती कारोबारी मफाद ने पूरी दुनिया में अमेरिका को अकेला कर दिया है. इसकी गुफ्तगू के कोई मानी नहीं होते. कोरोना वायरस की वजह से 200,000 प्लस अमेरिकन फौत हुए हैं, लेकिन रिपब्लिकन्स ने कोरोना वायरस को एक होक्स करार दिया और कहा कि अंडर कंट्रोल है, जबकि ऐसा नहीं था. हमें एक ऐसे प्रेसिडेंट की जरूरत है जो अमेरिकन लाइफ को सीरियस ले और अमेरिकन प्रॉब्लम्स को समझे. ये खूबी वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन में मौजूद है. डेमोक्रेट्स आमदनी का फर्क और हेल्थ केयर सिस्टम और सियासी इंतहा पसंदी को ख़त्म करने में बहुत सीरियस है. मैं डेमोक्रेट्स को इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि उनका पहला गोल डिसेंसी है. डिसेंसी का मतलब है इंसानी बराबरी के लिए लड़ना और मसाइल को हल करना और मुल्की मफाद को प्रेफर करना. पिछले 4 साल खौफनाक थे. मुस्लिम कम्युनिटी का अमेरिका में दाखिला पर पाबंदी, सदर्न बॉर्डर पर बच्चों को उनके माओ से अलग करना, वाइट सुप्रेमेसिस्ट को सपोर्ट करना, माइनॉरिटीज़ को नफ़रत की निगाह से देखना. ये तमाम कम्युनिटीज़ ट्रंप को नेक्स्ट 4 साल प्रेसिडेंट बनाने के लिए तैयार नहीं है. डेमोक्रेट्स को वोट देने का मतलब अमेरिका को दोबारा इंटरनेशनल कम्युनिटी में वापस लाना है. पाकिस्तानी अमेरिकन्स को चाहिए कि वो अमेरिकन सियासत में अमली हिस्सा लें
اور پاکستانی کمیونٹی کی کانگریس میں نمائندگی کریں. اپنا ووٹ ضائع مت کریں. پولنگ اسٹیشن پر جائیے اور ارلی ووٹنگ میں ووٹ ڈالیں. اپنا ماسک پہن کر جائیے. 6 فیٹ ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں اور امریکہ کی خوشحالی میں شامل ہوں. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا. اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور دیکھیے الیکشن کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. لیکن جو بھی نکلے اچھا نکلے اور ہارنے والا آدمی بہت ڈگنیٹی کے ساتھ, بڑی عزت کے ساتھ, شرافت کے ساتھ اپنی ہار کو تسلیم کرے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.